تو اللہ کے نبیوں نے، آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبیوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور ایسا بلایا کہ ان کی اللہ کی صفتوں کو ان کے سامنے کھولا ہے، کیوں کہ دعوت کے ذریعے سے بندوں میں اللہ کی محبت آئے، اس لیے اللہ کے شان، اللہ کی صفات انہوں نے کھولی ہے کہ جس اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے وہ اللہ کون ہے۔ تو نوح علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اللہ سے معافی مانگو، اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، اور معافی تلافی سب سے کہ تمہارے نقصان کو بدل کے دے دے گا۔ خود علیہ السلام آئے نوح علیہ السلام کے بعد، وہ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار سے اپنے قصور معاف کروا لو، ہاں استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ اس کے بعد کہ نبی استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود، کہ اپنے پروردگار سے اپنے قصور معاف کروا لو اور توبہ بھی کرو۔ ہاں دونوں باتیں ہیں، استغفار بھی کرنا ہے، توبہ بھی کرنی ہے۔ استغفار میں اور توبہ میں فرق ہے۔ তোমার যে ভাই এরকম ভাবে প্রত্যেক যুগে নবীরা আসে, তো নবীরা তাদের দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষের সামনে আল্লাহ তাআলার গুণাবলীকে খুলছেন, যাতে মানুষ আল্লাহ তাআলাকে চিনে এবং আল্লাহ তাআলার দিকে অগ্রসর হয়, আল্লাহকে মহব্বত করে, আল্লাহর মহব্বত তাদের অন্তরের মধ্যে পয়দা হয়। এই জন্য সব নবীরাই তাদের দাওয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলার সিফাত এবং আল্লাহ তাআলার গুণাবলীকে মানুষের সামনে খুলছে। যেমন নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তার কওমকে আল্লাহ তাআলার গুণাবলীর কথা বলছেন, বলে যে নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের পরে হুদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম নবী হয়ে আসছেন, তিনিও তার কওমকে আল্লাহ তাআলার গুণাবলী বুঝাইতেছেন এবং এই কথা বলতেছেন ইস্তাগফিরু রাব্বাকুম সুম্মা তুবু ইলাইহি ইন্না রাব্বী করিবুম মুজিব। অন্য নবী বলতেছেন ইস্তাগফিরু রাব্বাকুম সুম্মা তুবু ইলাইহি ইন্না রাব্বী রহিমুম ওয়াদুদ, যে আল্লাহ তাআলার কাছে ইস্তিগফার করো, মাফি চাও নিজের গুনাহ খাতা, নিজের অন্যায়ের জন্য আল্লাহর কাছে মাফি মাঙ্গো এবং এর সাথে সাথে তওবা করো। আল্লাহ তাআলা খুব নিকটে আছেন এবং তিনি সব যে মাফ চায় সবকিছু তিনি কবুল করেন, মাফ করে দেন। অন্য জায়গার মধ্যে বলতেছেন যে তিনি অত্যন্ত দয়ালু এবং অত্যন্ত মহব্বত করনেওয়ালা, বান্দাকে মহব্বত করেন। তো কাজে বান্দা যদি তার অন্যায়কে স্বীকার করে আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে যায়, আল্লাহর দিকে ফিরে যায়, তো আল্লাহ তাআলা তার উপরে রহম করবেন, তার গুনাহকে মাফ করে দেবেন। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এখানে দুইটা কথা বলছেন, ইস্তাগফিরু রাব্বাকুম সুম্মা তুবু ইলাইহি, যে একটা হলো ইস্তিগফার করো, আল্লাহ তাআলার কাছে নিজের গুনাহ সম্পর্কে মাফ চাও, আর একটা হলো তওবা করো। তো গুনাহ মাফ চাওয়া আর তওবা করা এটার মধ্যে পার্থক্য আছে। تو انبیاء کرام یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف آگے بڑھانے کے لیے اللہ سے معافی مانگ لو اور توبہ کر لو۔ تم نے کہہ رہا تھا کہ استغفار الگ ہے، توبہ الگ ہے۔ استغفار کا تعلق ماضی سے ہے، توبہ کا تعلق مستقبل سے ہے۔ استغفار کا تعلق ماضی سے ہے، یعنی پچھلے زمانے میں جو غلطیاں ہو گئی، جو گناہ ہو گیا، اور سچے دل سے اس پر معافی مانگ لی، نادم ہو کر کے پچھتا کر کے اللہ سے اپنے قصور کی معافی مانگ لی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم بی۔ مجھے تو معافی مانگ رہے ہیں، وہ معافی سکھا رہے ہیں کس طرح سے نیند میں سے اٹھ کر کے یہ کلمات پڑھتے کہ اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، جو میں آگے کر دوں گا، پیچھے کر دوں گا، یہ ساری میری حرکتیں معاف کروا۔ میں نے کسی کام میں تاخیر کر دی، میں سے کسی کام میں جلدی کر دی، تو جتنی میرے سے یہ ہوئی ہے یہ ساری معاف کر دو۔ استغفار کا تعلق ماضی سے ہے، یعنی گزشتہ زمانے میں جتنے میرے قصور ہو چکے ہیں میں اس کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، یہ ہوا استغفار۔ اب آگے
आगे बिल्कुल नहीं करूंगा नाफरमानी, आपकी नाफरमानी आगे बिल्कुल नहीं करूंगा, पक्का इरादा, उसका नाम है तौबा। तौबा अलाउदा, तौबा क्या मतलब है कि अल्लाह की तरफ लौट कर जाना, कि अब तक तो मैं उल्टा जा रहा था, नाफरमानियों के रास्ते पर था, उसकी माफी चाहता हूं, और आगे आपकी तरफ आऊंगा, आपके इताअत की तरफ आऊंगा, आपके हुक्मों पर कायम रहूंगा, इसका है। तो तौबा का ताल्लुक मुस्तकबिल से है, इस्तिग़फ़ार का ताल्लुक माजी से है। दोनों जमाने सही करें, जो माजी जो गुनाह हो चुके हैं उसका ध्यान करके अल्लाह से माफी मांगे। दावत के रास्ते में माफी जरूर मांगनी चाहिए, इसलिए कि अंबिया इकराम माफी बहुत मांगते थे, बहुत माफी मांगते थे। आप कुरान पढ़े, नबियों की माफी मांगने की दुआएं मांग, इब्राहिम अलैहिस्सलाम माफी मांग रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम अपने लिए अपने भाई के लिए माफी मांग रहे हैं। जी हाँ, उनका इस्तीफा मिलेगा आपको। क्यों? एक काम कर रहे हैं, उस काम में कुछ न कुछ आगे पीछे हो जाता है, तो हुजूर मैंने कुछ आगे पीछे कर दिया हो तो अल्लाह तुमको माफ कर दे। तो दावत का एक जुज़ है, मेहनत का एक जुज़ है, इस मेहनत में कामयाब होने के लिए अल्लाह से माफी मांगन करें ताकि कसूर माफ हो जाए। और आगे तौबा, तौबा का मतलब यह है कि आइंदा अब मेरे कदम नहीं फिस लेंगे, आइंदा मैं इस पर साबित कदम रहूंगा, इसका इरादा करें। ইস্তেগফার করা, আল্লাহ তাআলার কাছে নিজের গুনাহ সম্পর্কে মাফি চাওয়া, আর একটা হলো তওবা করা। তোমার যে ইস্তেগফারের সম্পর্ক হলো অতীতের সঙ্গে, আর তওবা হলো ভবিষ্যতের ব্যাপারে। তো অতীতে আমার দ্বারা যা ভুল হয়েছে এসব কিছু আমি মাফি চাই, আল্লাহ তাআলার কাছে মাফি চাই। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া শিখিয়েছেন, اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني। যে আল্লাহ আমার আগে পিছে সব গুনাহকে আপনি মাফ করে দেন, এবং যা কিছু এই দাওয়াতের কাজের মধ্যে সুস্তি এবং অলসতা করছি, অথবা যেটা আগে করার ছিল সেটা আগে করছি, আগে পিছে করছি, যেটা পরে করার ছিল সেটা আগে করে ফেলছি, ভুল হয়ে গেছে, তো আপনি আমার সব গুনাহকে মাফ করেন। বলেন যে রাত্রে যখন ঘুম থেকে উঠে তখন এই দোয়া পড়া, যে আল্লাহ তাআলার কাছে মাফি মাগে। তো মেরে মুহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, মাফ চাওয়া যেটা, এটা অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। অতীতে যা কিছু আমার দ্বারা হয়েছে এটার জন্য আমি আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে সচ্চা দিলে মাফ চাইতেছি, যে আল্লাহ পিছনে যা কিছু হয়েছে মাফ করে দেন। আর এরপরে বলেন যে ভবিষ্যতে কি করব, বলে এটা হলো তওবা। এই জন্য বলে তওবা হলো ফিরে আসা, পাল্টে দেওয়া। একটা হলো যে একদিকে চলতেছিলাম, গুনাহের দিকে চলতেছিলাম, নাফরমানের দিকে চলতেছিলাম, এখন পাল্টাই গেছে, উল্টা ঘুরে গেছে, বলে না এখন তো ফরমাবরদারির দিকে আসতেছে, আল্লাহ তাআলার হুকুমের দিকে আসতেছে। তো বলেন যে তওবা আরবিতে বলে তওবাতুল আউদা, মানে তওবা হলো ফিরে আসা। সেই জন্য বলেন যে ভাই ভবিষ্যতের সম্পর্কে তওবা করা, আল্লাহ তাআলার কাছে পাক্কা ছাক্কা তওবা করা, যে আল্লাহ পিছনে যা কিছু ভুল ভ্রান্তি হয়েছে সামনের জন্য আমি পাক্কা নিয়ত করতেছি আর এই ভুল ভ্রান্তি করবো না, এরকম ভাবে পাক্কা নিয়ত করতেছি। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বলেন যে ভাই ইস্তেগফার হলো পিছনের গুনাহকে মাফ চাওয়া, আর তওবা হলো সামনের জন্য পাক্কা ইরাদা করা, যে আর সামনে আর কখনো করব না। দাওয়াত, বলেন যে দাওয়াতের কাজে আমরা যে দাওয়াতের কাজ করতেছি, সব নবীরা দায়ী হয়ে দুনিয়াতে আসছিলেন, সব নবীরাই দাওয়াতের ময়দানে ইস্তেগফার করতেন, আল্লাহ তাআলার কাছে মাফি চাইতেন, এবং আল্লাহ তাআলার কাছে নিজের ভুল ভ্রান্তির জন্য মাফি চাইতেন। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাফি চাইতেন, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম মাফি চাইতেন, এবং সমস্ত নবী পয়গম্বররা মাফি চাইতেন যে দাওয়াতের কাজের মধ্যে কোন রকম ত্রুটি হয়ে গেছে, কোন রকম ভুল হয়ে গেছে, এদের জন্য মাফি চাইতেন। এই জন্য বলেন এই দাওয়াতের কাজের একটা অংশই হলো ইস্তেগফার করা, আল্লাহ তাআলার কাছে মাফি চাওয়া। সেই জন্য বেশি বেশি এই রাস্তার মধ্যে, দাওয়াতের রাস্তার মধ্যে মাফি চাইতে হবে, আল্লাহ তাআলার কাছে মাফি মাংতে হবে। কারণ এই কাজের মধ্যে
যে ভুল ত্রুটি আমার দ্বারা হয়েছে সে ভুল ত্রুটি যেন আল্লাহ তাআলা আমাকে মাফ করে দেন। সব নবীরা মাফি চাইতেন এবং তারা বেশি বেশি ইস্তেগফার করতেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইস্তেগফার করছেন। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, আমরা যখন এই দাওয়াতের ময়দানে চলবো তো আমাদের জন্য ইস্তেগফার বেশি বেশি করা চাই।